क्षमादान। सो प्रोग्राम क्षमादान दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। अज दिन है बुधवार, तरीक है 1 सितंबर, समा जी शाम के 6:30 का। तुसीं रेडियो पंजाब टुडे के बठिंडा स्टूडियो तो साडे नाल इस वक्त बठिंडा तो लाइव जुड़े हुए हो। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत, सत श्री अकाल, खुशामदीद। सो अज दा ये प्रोग्राम तुहाडे तक पहुँचाया है जी वर्जीनिया दे शहर फ्रैडरिक्सबर्ग तो 2020 सीडीएल ड्राइविंग स्कूल वालों। जिवें कि तुहानूं पता कि अमरीका दे विच स्कूल बस ड्राइवर्स की बहुत लोड़ है, तो ये तुहानूं सारा वीक जिहड़ा है तुहानूं ट्रेनिंग दिंदे ने स्पैशली स्कूल बस ड्राइवर्स नूं। ते जेकर तुहाडे कोल किसी प्रकार की ट्यूशन फीस की तंगी फंगी है तो तुहानूं फाइनैंस भी करवा के दिंदे ने। इस तो इलावा तुहानूं सीडीएल क्लास A, B and P, कमर्शियल ट्रैक्टर ट्रेलर की ड्राइविंग भी सिखाउंदे ने, ते रहायश का प्रबंध भी तुहानूं फ्री करके दिंदे ने, ते पिक एंड ड्रॉप भी दिंदे ने। ते इन्हां दे इंस्ट्रक्टर बड़े पैशनेट ने जी, प्रोफैशनल ने। फ्रैंच, इंग्लिश, स्पैनिश, पंजाबी, हिंदी ते अरेबिक वर्गियां भाषावां दे विच ड्राइविंग दे गुण भी सिखाउंदे ने। सनी दे नाल संपर्क कर लो जी 540 656 0985 ते। अमरीका पुज गए हो जां अमरीका पुजना तो तुहानूं उत्थे किसी प्रकार की भी इमीग्रेशन नूं लैके मदद चाहिदी है तां तुसीं संपर्क कर सकते हो गुरशरण सिंह सेखों होरां नाल 5102009988 ते। ये तुहानूं सिटीजनशिप, वर्क परमिट, फैमिली पटीशनस, OCI कार्ड, इंडियन पासपोर्ट कहण तो भावें अदालत दे विच केस भी लाउणा है वो भी तुहानूं ये मदद करदे ने। 5102009988 दुनिया के किसी भी कोने तो तुसीं इन्हां नूं कॉल करके कंसल्ट कर सकते हो। वाशिंगटन फ्रेट सर्विस जिहड़ी ओनर ऑपरेटर ते ड्राइवर लोकल सैटल एरिए दे विच काम दे लई हायर कर रही है। तुसीं गुरविंदर सिंह धालीवाल होरां नाल 2063544060 ते जां फिर जगदेव संधू होरां नाल 2532666924 ते कॉल कर सकते हो। तुहाडे ट्रक ट्रेलर नूं कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो तुहानूं सैमी ते ट्रेलर का सारा काम करते हैं जी अकाल ट्रक एंड ट्रेलर, 82 रेनम ड्राइव, फार्मर्स रोड, विनीपैग वाले, बलतेज पनेसर हो रही। फोन नंबर है 204 459 2000 2044592000। इन्हां दी शॉप के उत्ते तुहानूं पार्किंग भी मिलेगी, वॉश भी मिलेगी, क्विक ट्रप भी मिलेगी, तो DOT सेफ्टी का भी ये करवा के दिंदे ने, ते तमाम सैमी ते ट्रेलर दे काम भी करते हैं। सो फिलहाल कुछ होर वपारक स्नेह तो फिर आपां जुड़ते हैं सरदार जसवीर सिंह पट्टी होरां दे नाल। उन्हां दे नाल आपां अगे गलबात तुरांगे। सो जुड़े रहो रेडियो पंजाब। मेरे वीर मैनू बस एक गल दस दे भी आ जेड़ी तू ट्रैवलिंग करदा ते ओदे तो बाद फ्रेश रहना, एदा राज की है? एदा राज है अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप। अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप 1801 पायनियर स्ट्रीट हाईवे एग्जिट 208 ते, जिथे तुहानू फ्री कॉफी, फ्री फैक्स सर्विस, फ्री ट्रक पार्किंग, रोटी, ठेका, लॉन्ड्री, शावर ते ट्रकां दा होर भी सामान आसानी नाल मिलेगा। हुणे कॉल करो 360 652 6066 यानी 3606526066। ये दो लोकेशनां तो सेवावां प्रदान करदे ने। सेकंड लोकेशन लॉस्ट हिल ट्रैवल सेंटर 14814 एलोम स्ट्रीट, लॉस्ट हिल्स। फोन नंबर 661 797 2354। ओ यार की सुपने देखे सी कनेडा आउण तो पहला? ओ सुपने पूरे करने आ तां ड्रीम लाइनर एक्सप्रेस वालियां नूं कॉल कर। जी हाँ, ड्रीम लाइनर एक्सप्रेस कंपनी कैलगरी, अल्बर्टा, कैनेडा, जिन्हां नूं साफ सुथरे रिकॉर्ड ते 2 साला तजर्बे वाले ड्राइवर्स दी लोड़ है। इन्हां कोल कैलगरी, अल्बर्टा तो कैलिफोर्निया ते एरिजोना दे सीधे रन। इन्हां कोल ड्राई ते रीफर लोड भी है। होम रिटर्न विद इन 5 days, बाई वीकली ते चंगी तनख्वाह दिंदे आ। और हाँ, सिंगल ते टीम्स दोनां नूं हायर करदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल 403 404 9501 403 404 9501। ड्रीमलाइनर एक्सप्रेस कंपनी कैलगरी, अल्बर्टा, कैनेडा। ओ यार की सुपने देखे सी कनेडा आउण तो पहला? ओ सुपने पूरे करने आ तां ड्रीम लाइनर एक्सप्रेस वालियां नूं कॉल कर। जी हाँ, ड्रीम लाइनर एक्सप्रेस कंपनी कैलगरी, अल्बर्टा, कैनेडा, जिन्हां नूं साफ सुथरे रिकॉर्ड ते 2 साला तजर्बे वाले ड्राइवर्स दी लोड़ है। इन्हां कोल कैलगरी, अल्बर्टा तो कैलिफोर्निया ते एरिजोना दे सीधे रन। इन्हां कोल ड्राई ते रीफर लोड भी है। होम रिटर्न विद इन 5 days, बाई वीकली ते चंगी तनख्वाह दिंदे आ। और हाँ, सिंगल ते टीम्स दोनां नूं हायर करदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल
403 404 9501 403-404-9501 Dreamliner Express Company, Calgary, Alberta, Canada। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਨ੍ਹਈਆਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਪੌਦੇ। ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 8556002064 ਅਤੇ 8556002071। ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, the one stop shop। 5196220660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, because we care। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਹੋਰੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਕੂਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਗੀ ਵਾਂਗੂ ਅੰਡਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜੂਤ ਪਟਾਂਗ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਭੇ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਥੱਪੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਤੇ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਈ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਿਕਟਾਂ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਵੀ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨ ਫਰਮ ਦਾ ਹੋਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦ ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੌੜ ਤੋਂ ਸੀਟ ਲੜੀ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ, ਉਹ ਸੀਟ ਇੱਥੋਂ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌੜ ਤੋਂ ਚਾਹਵਾਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੌੜ ਤੋਂ ਜੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸੀਧੇ ਰਾਗੂ ਨੇ 1975 ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਮੁੜ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕੇ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਿਕਟਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਚੁਆਇਸ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਘਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਤੁਮ ਸਮਝਦੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਾਰਤੂਸ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਸਕਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੇ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ, ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਇੰਦਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਵਾ, ਹਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ 100 ਹਲਕਾ 100 ਦਿਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਚ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿਲ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਆਲ ਇਨ ਆਲ, ਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਕੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਘੁਮਾਉਣਾ ਵਾ, ਗਾਂ 2024 ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਪਸੀ ਬੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਇਹ ਖਿੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਭਣ ਵਰਤੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਮੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ, ਲੋਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀਟ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਗਈ ਨਾ ਲਿਸਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਾਰਤੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ, ਅਜੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਟਿਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿਓ
ਪਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਤੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪਤਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾਊ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰੂ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਉਦਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਟਿਕਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਉੱਥੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹਲਕਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੇਲੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਪੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ 4 ਵੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਭ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਭੱਲੇ ਸੀ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭੱਲੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਬਰਾੜ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਲਗਭਗ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਕੁਛ ਲੱਗ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੰਗ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ ਮੇਰੀ 25% ਦੀ ਸਖਤ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਬੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ 295 ਦਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਾ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਲਾਈ ਸੀ ਬੇਲ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਨ ਅੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਮਾਂ ਐਨ
ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਥੇਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਵਜਾ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਚ? ਇਹ ਬੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਬਾਪਾ ਸੀ ਆਸੂ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਆਸਾਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਤਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਥੇ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। 15 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਆਪਣੀ ਚੇਲੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਪਛਾਣ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਆ ਤੌਰ ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਜੀ। ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਤੂੰ ਟਿਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਚੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਬਲੱਡ ਖਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੱਖਣ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਵਰਗੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲਤਾ, ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਖਵਾਲਾ ਬ੍ਰੈਡ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਬੇਲ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਤਾ, ਉਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਐਵੇਂ ਇਹਨੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਸੌਦਾ ਸਾਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਰਐਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਰਐਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸੂ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਬੇਲ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਫੇਰ ਪੁੱਠਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ STF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਵੇਖੋ STF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀ, ਮੇਕਾ 3 ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੈਂਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ।
ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਿਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਮ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਘਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਡੀ 14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ 15000 ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ 400 ਸਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜਕਾ ਦੇਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਾਹ ਛੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤਲਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਕੈਤ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਤੇ ED ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਫਨੀਅਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਂਗੂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਦਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਰਾਸ਼ਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੂਰਤੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਾਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਮਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਮਤੀ 'ਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਕਹਿੰਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਤਰਾਜ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ FIR, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਲਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜ ਸੀ ਨੇ ਜੀ, ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਲਾਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਨੌਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਵਰਕਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਹੇ, ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ ਵੇ। ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਜੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੋਜ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਬਰਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, SC ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ 8:30 ਮਨਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਦਨ 3 ਡੇਜ਼ ਟਰੋਫੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਤੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਲੋਕ ਆਏ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ 10 ਵਜੇ, ਇਟਲੀ 10 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਜੀ ਤੇ 11:30 ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ 11:15 ਉਹਦੇ PA ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ABP ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਜੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਰਿਸਟ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ। 6-7 ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੀਏ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਣਾ ਖਣਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਟੂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਸਹੀ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਨਾ, ਆਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਆ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪੋਤਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਣਾ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜੂਥ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰੀ ਕੱਫਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੇਰ ਮਾਮਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ 5 ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਖਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਟਕਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਚੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 265 ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ 328 ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੀਓ ਲਿਖਿਆ, ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਮਾਰਿਆ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਫੜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਆਪ ਕਰੋ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਰਦ ਫਸਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਫਸ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਮੋਰਚਾ, ਅੱਛਾ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਚ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜੀ? ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕ ਕਦੀ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਏ 5 ਪੈਰੇ, ਹੁਣ 5 ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਹਾਲੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭੌਂਕਿਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਰਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਸ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜੀ।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੀ ਬਾਕੀ ਕਾਲੀਏ ਭਗਤ ਪਏ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਨਖਾਹ ਦਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਾੜੂ ਆਪ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਹੀ ਤਨਖਾਹ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫਿਰੂੰਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੈਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SGPC, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੱਟੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ US ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਤਾ ਹੀ ਕਰਨਜੋਤ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਸੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾਏ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਲ ਕੱਢ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁੱਟ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਰੱਬੇ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦਾਨੇਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ SGPC ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਤੇ ਗੋਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੋਹਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹਰਾਂ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ, ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਾਗ ਬਣਾਤਾ, ਬਾਗ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਇੱਥੇ ਜਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਈ ਨੂਰ ਅਲਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ 700 ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ 1500 ਮਰਬਾ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ।